ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับในเซสชั่นที่2นี้ก็จะเข้ามาเจาะลึกถึงโอกาสในการลงทุนทั้งในตลาดโลหะเงินแล้วก็ทางฝั่งของทองคำด้วยนะครับ Well, it's a show time คุณดาวอง Let's start this second session so please go on. Thank you everybody and thank you Kun Ik. In this session I'm going to show you another very exciting new instruments that is going to come up in TFX. Okay, actually there are two instruments, one already in the market and one will be coming up. They are all about gold and future. So please stay tuned and stay with us until the end of this session. All right, first of all, as usual, the risk disclosure, I have to still issue out to all of you and risk disclaimer. All right, and today's topic, very exciting. We are going to cover number one on the Boombah Cycle and what is that. From the Boombah Cycle, we are able to gauge if the dollar is going to be weakened or strengthening in the next 2 to 3 years. Then number two, we're going to talk about the gold versus silver ratio and how it will affect the gold and silver prices from now until the next 3 years. Then thirdly, of course, we want to do a comparison between the COMEX gold futures versus the TFX gold futures and also on the COMEX silver versus the TFX silver. Then on the last two topics, we'll talk about the hedging opportunity as well as the outlook for gold and silver markets. Take place. ครับ Well thank you สำหรับตัวท็อปิกหัวข้อที่เราจะคุยในเซสชั่นที่2นี้นะครับมีทั้งหมด6หัวข้อด้วยกันนะครับสำหรับหัวข้อแรกคณะของคุณดาวองก็ทำกันบ้านมาเป็นสถิตินะครับวัฏจักรของการลงทุนเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆเดี๋ยวรอติดตามกันเลยนะครับหัวข้อที่2จะมีในเรื่องของอัตราส่วนคนไหนที่เป็นนักลงทุนผมว่าอาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะชี้ให้เห็นว่ามันสามารถทำกำไรได้นะครับนั่นคือตัว gold and silver ratio นะครับหรือว่าตัวอัตราส่วนระหว่างทองคำกับตัวโลหะเงินนั่นเองนะครับอย่างที่3จะเปรียบเทียบให้เห็นนะฮะเรื่องของ spec contract อะไรต่างๆนะครับระหว่างทางด้านของตัว gold comex นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับทางฝั่งของ TFX ในบ้านเรานะครับหัวข้อถัดมาก็คล้ายๆกันนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างทางด้านของตัว comex silver นะครับหรือโลหะเงินทางฝั่งของตลาด comex เปรียบเทียบกับ TFX นะครับซึ่งเป็นสินค้าใหม่ถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านของกลยุทธ์โอกาสในการลงทุนแบบ hedging ละนะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังและข้อสุดท้ายอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ outlook แนวโน้มครับแนวโน้มของราคาทองคำจะเป็นอย่างไรแนวโน้มของราคาโลหะเงินจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับ alright so please go on คุณดาวอง Sure, thank you. First of all, let us take a look at the Boombah Cycle. A lot of people always wonder what is the Boombah Cycle. In order to see this cycle, we always refer to the dollar index. All right, the symbol is called USDX. I repeat, USDX. It's actually the dollar index. If you look at the dollar index over the last 40 years, all right, the whole cycle bottom is at 70 and the top is 130, about 130. So we have a median price at about 100. So what does that mean effectively? That means the whole cycle of dollar, the value of US dollar move from 70, go up to 130, come down to 70 in the range of every 10 to 16 years. Okay, that's the whole cycle. So which means when dollar is near to the 70 bottom, the whole world is going to a recession. All right, recession then followed by inflation because things will become expensive when US dollar devalues. When dollars start to increase in value and eventually goes up to above 100 and moving to 120 or 130, that means the whole world now is suffering because dollar is very expensive and all the funds are flying back to the US economy. So this is how we actually gauge a Boombah cycle. And exactly now, okay, while I'm talking to you guys, US dollar index is trading at about 92. Remember, 92. So the median price is 100 and we are trading at 92. All right. So that effectively means that we are almost now at the median. And most likely when US dollar continues to drop and fall in the year 2021, which is next year, then we will confirm that the whole world economy will be moving into a recession again. And how we gauge that is again using the EMA 200. Okay, I call it the exponential moving average. Follow my cursor as you can see here. I draw a line here. Okay, the exponential moving average for 200 days closing is about at 90. We are very close to that. We are trading at 92. That means in the next 3 to 6 months, if we see dollar index falling below 90,
okay, and go below that, probably trading in the region of 80, that means it confirmed that we are moving into a recession next year. Please. โอเคนะฮะเริ่มต้นจาก Boom and Bust Cycle กันก่อนนะครับสิ่งที่ทางของคุณดาวองนะครับทำกันบ้านมาฝากพวกเราเนี่ยเป็นสถิติย้อนหลังกลับไปโอ้โหนี่นานมากๆเลยนะครับ30-40 ปีเลยจะได้เห็นภาพกันนะครับว่าวงจรนะครับของตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรในอดีตที่ผ่านมาถามว่าสำคัญยังไงสำคัญมากครับคล้ายๆกับยางเซสชั่นที่ผ่านมาค่าเงินดอลลาร์ส่งผลกระทบต่อสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์ให้ออกต้องฟันธงให้ออกนะครับว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นกันอย่างไรจะได้กำหนดกลยุทธ์ในการเทรดพวกสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆได้นะครับทีนี้สิ่งที่ทางด้านของคุณดาวองนะครับได้ชี้ให้เห็นคืออย่างนี้ครับตัววงจรแต่ละรอบเนี่ยมันจะกินระยะเวลาประมาณสัก10-16 ปีนะฮะจะเห็นไหมครับมันช่วงที่มันปรับตัวลงมาก็ร่วงลงมาแรงเลยแล้วก็ยาวนานพอสมควรนะครับ10-16 ปีหลังจากนั้นจะดีดกลับขึ้นไปนะครับกลายเป็นขาขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ร่วงลงไปอีกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเขาถึงเรียกว่า Boom and Bust Cycle นั่นเองนะครับช่วงเวลาที่มันรุ่งเรืองเขาจะเรียกว่า Boom ช่วงเวลาที่มันโอ้โหย่ำแย่มากก็คือ Bust Cycle นั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่คุณดาวองชี้เห็นอีกจุดหนึ่งคือกรอบระยะเวลาที่เราเห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตัวค่าเงินตัว US Dollar Index นะครับปกติเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ในกรอบประมาณสัก70ไปจนถึง130เนี่ยฮะขึ้นลงอะไรกันไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นเส้นที่อยู่ตรงกลางเนี่ยที่ขีดเส้นเอาไว้เนี่ยนะครับคือค่ามีเดียนค่าเฉลี่ยนะครับค่ามีเดียนเลยนะครับว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่อยู่ตรงกลางก็คร่าวๆประมาณสัก100อันนี้คร่าวๆนะครับจะได้เห็นภาพกันแต่อีกเส้นหนึ่งที่เขาเอาไว้ชี้วัดนะครับก็คือเรื่องของตัว EMA ค่าเฉลี่ย200วันเหมือนกันนะครับซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ90ส่วนค่าเงินดอลลาร์ตอนนี้ครับอยู่ที่92โหเห็นไหมฮะตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อมากๆเลยนะครับว่าตกลงแล้วค่าเงินดอลลาร์มันจะขึ้นหรือค่าเงินดอลลาร์มันจะปรับตัวลดลงไปนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามันมีแนวโน้มสมมติว่ามีการปรับตัวลงมาความหมายคืออะไรมีโอกาสที่เราจะเข้าสู่ภาวะ recession นะครับหรือว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองเดี๋ยวจะไล่เรียงกันไปนะครับว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะทางด้านของทองคำแล้วก็ตัวโลหะเงินอย่างไรกันบ้างนะครับ so please go on Okay, so when US dollar start to devalue and fall below the level of 90, okay, next year when dollar devalues, what will be the most direct market influence here that we are talking about? That means gold and silver prices will go to a new historical high. This is exactly what we are going to share with you today. Please. ครับ alright อันนี้เป็นจุดที่สำคัญมากๆนะครับถ้าสมมุติมันเป็นเหมือนกับทางด้านของคุณดาวองได้วิเคราะห์กันไว้นะครับคือตัวค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสที่จะร่วงลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับถ้าค่ามีเดียนคืออยู่ประมาณสัก100นะถ้าเป็นค่า EMA ก็อยู่ที่ประมาณสัก90ถ้าหลุดทั้ง2เส้นนี้นะครับลงมาเนี่ย1คือเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นคือมันอาจจะเป็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนทางฝั่งของทองคำและโลหะเงินเราอาจจะเห็นราคาของทั้ง2ส่วนนี้นะครับทำจุดสูงสุดใหม่ในประวัติการก็เป็นได้นะครับตรงนี้คือจุดที่เรามองเห็นว่าเป็นโอกาสก็เลยอยากจะมาเล่าให้กับทุกท่านฟังในวันนี้ด้วยนะครับ so please Okay, let us take a look now at the gold silver ratio. What does that mean? That means the gold price divided by the silver ratio. Actually, I realize a lot of people do not look at this chart, but this is exactly what we want to share with you today, how to look at this chart and how to use this chart to gauge on the gold and silver price trend. Okay, first of all, when we look here, when the gold and silver price start to move up and down, okay, over the last 40 years, the average price range is moving from the bottom of 30, actually only up to 100. But over last year, year end to early this year, we see that this gold-silver ratio had a spike up to 130 and start to fall. So from this, we take the range from the bottom of 30 up to 130 over the last 40 years, and the median price is at 80. What does that mean? 80 comes in at the bottom, which means if next year we are seeing that the gold and silver prices falling below 80, that is the time when gold and silver price will all start to move up, and most probably we are going to see gold prices hitting a new historical high. Please. โอเคนะครับอันนี้คือหัวข้อที่2
นะครับคืออัตราส่วนที่คุณดาวองบอกว่าหลายคนรู้นะแต่อาจจะไม่ได้เอามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนมากมายนักนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีขั้นตอนต้องเอามาพล็อตเป็นกราฟอะไรเป็นต้นนะครับก็เลยอาจจะทำให้หลายคนไม่ได้ใช้ตัวนี้ไปนะครับตัวนี้คืออัตราส่วนระหว่างทองคำเมื่อเทียบกับทางด้านของราคาโลหะเงินนะครับแล้วก็มาพล็อตเป็นกราฟในอดีตที่ผ่านมา40 ปีล่าสุดจะเห็นว่าทางด้านของอัตราส่วนนี้มันวิ่งอยู่ที่ประมาณ30ไปจนถึง130นะครับคือ130มันเพิ่งจะเห็นปีที่แล้วนี่แหละที่มันพุ่งปี๊ดขึ้นไปใช่ไหมครับตรงนั้นเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ตัวอัตราส่วนตรงนี้มันพุ่งสูงขึ้นแต่ถ้ามองค่ามีเดียนเนี่ยค่ากลางๆเนี่ยนะฮะค่ามีเดียนก็อยู่ที่ประมาณสัก80นะซึ่งตรงนี้มันมีส่วนที่สำคัญมากๆนะครับสำคัญยังไงถ้าสมมติมันปรับตัวต่ำลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในที่นี้คือ80ก่อนนะครับถ้าปรับตัวต่ำลงมาเนี่ยนะครับราคาทองคำมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปซึ่งเขามองเท่าที่ผมฟังดูนะดูเหมือนว่าเขาจะมองค่อนข้างจะ bullish นะครับสำหรับตัวราคาทองคำด้วยแต่เดี๋ยวลองฟังไปเรื่อยๆนะครับว่ามุมมองเขาเป็นอย่างไรกันบ้าง so please go on. Okay, look at this two part very interestingly. Okay, on this part when the gold and silver ratio started to fall from the year 2009 until 2011, if you look at this chart here, the prices keep falling on the ratio. That 2.5 years we have seen gold prices going to a new historical high.And silver also went to a new historical high. The gold price at that time, the high was $1,920 and the silver price went up to the high of $50. That is when the gold and silver ratio prices dropped. Then when the gold and silver prices started to reverse on this ratio, that is when the gold and silver prices start to fall. Okay, so from this very, what we call interesting correlation,we actually conclude that when the ratio falls, gold and silver prices will continue to move up. But when the ratio prices start to recover and go up, gold and silver prices will fall. So this is exactly what had happened from 2011 up to about 2018 to 2019, as you can see here. But now on this last part, okay, this is a monthly chart, so everyone buys 1 month. What you see here is from the previous top 130, the gold versus silver ratio has started to fall and hitting onto the EMA 200 lines here. So what does that mean? When gold-silver ratio has started to fall, that we have seen on the chart, which means we have a lot of reasons to believe that the gold and silver prices separately are beginning to run up again. So this lesson is how to pick the bottom and what are the opportunity that we can capture in the gold and silver prices separately on the TFX market. Yes, Ek, please. Okay. อันเนี้ยสิ่งที่ไฮไลท์สีส้มๆตรงกลางนะครับมันคือช่วงเวลาที่ราคาทองคำเนี่ยนะครับทำจุดสูงสุดนะครับเป็นประวัติการณ์หมายถึงรอบก่อนหน้านะจริงๆถ้าเอาปีนี้จริงๆปีนี้ทำจุดสูงสุดใหม่ไปแล้วใช่ไหมครับแต่รอบก่อนหน้าที่ดอยกันเยอะๆเนี่ยนะฮะคือช่วงไอ้ตรงสีส้มๆเนี่ยนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของอัตราส่วนตรงนี้เนี่ยมันปรับตัวลดลงไปเห็นไหมฮะเนี่ยที่คุณดาวองโอ้เนี่ยสุดยอด good job โอเค thank you นะฮะคือเขาอัตราส่วนตรงนี้มันปรับตัวลดลงไปค่อนข้างจะแรงแล้วมันก็ประจวบเหมาะกับที่ราคาทองคำนะครับวิ่งค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวแล้วก็ทำจุดสูงสุดใหม่นะครับ 1,920 เหรียญโดยประมาณนะครับแต่จริงๆโลหะเงินก็ขึ้นด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นสิครับนี่ที่คุณดาวองกำลังลากเส้นให้อยู่เนี่ยนะครับคือจะเห็นว่าอัตราส่วนตรงนี้มันเริ่มกลับขึ้นมาแล้วราคาทองคำนะครับก็มีการปรับตัวลงไปหลายปีเลยอย่างที่เราเห็นกันใช่ไหมครับหลายคนก็เลยติดดอยในช่วงเวลาแบบนั้นแต่ว่าในปีนี้สิครับไอตัวอัตราส่วนตรงนี้มันเริ่มปรับตัวลดลงมาค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นภาพรายเดือนนะเป็นกราฟกรอบระยะเวลาคือรายเดือนจะเห็นว่ามันเริ่มกลับค่าอีกทีละนะครับอัตราส่วนนี้เริ่มปรับตัวลดลงมาหมายความว่าทางด้านของราคาทองคำก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่จะทำจุดสูงสุดใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วตัวโลหะเงินก็มีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้เห็นด้วยว่าเพราะอะไรทำไม2สินทรัพย์นี้ถึงน่าสนใจนะครับ so please Okay, now we go to next slide. Okay, TFX has got a new gold futures we call the GO futures that actually trade and mimic exactly like COMEX gold futures. They have started trading, and this is a very wonderful market. I'm going to explain to you why. Because the COMEX market in Chicago, all right, is the biggest gold futures market in the world, which means
It has got a lot of volatility. It has got very high liquidity. Okay, volatility and liquidity are very important every day. And this market trades almost around the clock, almost 24 hours. But the thing is, for people like us in the Asia or in the ASEAN, we want to trade in the COMEX futures. The trade commission is pretty high. So TFX has actually taken one very important step to launch the gold futures. And this gold futures, the symbol is called GO. Okay, it tracks exactly the underlying benchmark in COMEX Gold. All right, but what is the advantage? The advantage is we have got what we call a lower trade commission, definitely. And of course, when we trade exactly in US dollar, but the settlement is in cash. Okay, no physical settlement, it's in cash settlement. Then most importantly is we settle in Thai baht. So I believe this is something very appetizing to all the local Thai traders, okay, which we can take advantage of the quick price changes in Chicago market, but still trading in the Thailand market. And this is very wonderful. Take please. ครับโอเค thank you สำหรับในภาพนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับระหว่างทางด้านของตัว Gold Future นะครับที่อยู่ในตลาด COMEX นะครับซึ่งปกติเขาเทรดอยู่ที่ตลาดชิคาโกนะครับเปรียบเทียบกับทางด้านของตลาด TFX ในบ้านเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายท่านผมเชื่อว่าน่าจะเป็นนักเทรดเดอร์อยู่แล้วแล้วก็น่าจะมีประสบการณ์ในการเทรดในบ้านเราอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่คุณดาวองพยายามอยากจะชี้ให้เห็นนะครับอย่างแรกนะฮะสำหรับตัว Go ออนไลน์นะครับ GO ในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ระไม้คล้ายคลึงนะครับหรือว่าเป็นฝาแฝดนะครับเมื่อไปดูนะครับกับทางด้านของตัว COMEX นะครับที่ในตลาดชิคาโกซึ่งตลาดชิคาโกถือว่าเป็นตลาดที่สำคัญมากๆข้อที่1นะครับสภาพคล่องสูงเพราะว่าเป็นตลาดที่มีการซื้อขายเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็นำมาซึ่งเรื่องของความผันผวนด้วยนะครับพอมีความผันผวนสภาพคล่องสูงนะครับนักลงทุนก็อยากจะแห่เข้าไปลงทุนแต่เจอเบรกเอียดเลยนะครับเพราะค่าคอมสูงนะครับสูงมากนะก็เลยเป็นที่มาว่าเอาล่ะถ้าหากว่าอยากจะเทรดในบ้านเราก็มีทางเลือกไงนะครับเพราะว่าทางฝั่งของตลาด TFX เองก็ค่อนข้างจะแอคทีฟนะครับแล้วก็มีการออกผลิตภัณฑ์ออกมานะครับเพื่อเป็นการให้โอกาสสำหรับนักลงทุนที่อยากจะเทรดนะครับแล้วก็ทำกำไรในตลาดทองคำด้วยแต่จุดที่ทางด้านของคุณดาวองชื่นชอบมากนะครับอย่างแรกแน่นอนค่าคอมถูกลงมานะครับอย่างที่2นะครับเวลาโค้ดราคาที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นราคาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแหละแต่เวลาที่จะทำ settlement นะครับเวลาที่ทำเรื่องของการส่งมอบหรือว่าชำระราคานะครับเป็นแบบ cash settlement ไม่ได้มีการส่งมอบนะครับแล้วก็มีการชำระราคาเป็นเงินบาทนะเป็นเงินบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้สบายใจได้เราลงทุนสบายชิวๆเลยนะครับเท่ากับว่าเราสามารถลงทุนในทองคำนะในตลาดบ้านเราค่าคอมถูกสภาพคล่องก็มีด้วยนะครับ so please go on Okay, now let us take a look at the difference of the contract size between the COMEX Gold futures and the TFX Gold, GO, I'm talking about GO. Okay, now if you take a look at the tick value here, follow my cursor. Okay, on the COMEX Gold, every one tick movement is 10 cents US dollars and one contract is 100 ounce of gold. So 10 cents times 100 ounce, every one tick movement in the COMEX Gold is 10 US dollars. But in TFX Gold futures, all right, the movement is still 10 cents, but every tick is actually 300 baht. So if you convert out what is the tick value, the total is 30 baht, okay, and that is equivalent to about 96 cents US dollars. So effectively speaking, the ratio, if anybody has got interest to do hedging, okay, on arbitrage, that means one contract of COMEX Gold futures is about 10 times of the TFX Gold, which I actually state here, 1 to 10. So if you remember this, okay, you are able to hedge also very effectively. And the reason is why? Because under normal market, all right, under normal market, the TFX Gold and the COMEX Gold, it should be trading at the same price and trading on par. So whenever you see a premium market or a discount market, that is when you can lock into a spread and profit from the price difference. 8, please. ครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ tick size นะครับจะเห็นว่าทางด้านของตลาดตัวสินค้าใน COMEX กับตลาดในบ้านเราขนาดไม่เท่ากันนะครับของเขาขนาดอาจจะไซส์ใหญ่หน่อยนะครับคือถ้าสมมติการ movement นะครับการเคลื่อนแต่ละติ๊กเนี่ยก็ประมาณ 0.1 แหละนะครับอันนี้เท่ากันนะครับ 0.1 ดอลลาร์ก็คือ10 เซนต์นะครับแล้วก็ของเขาเวลาเคลื่อนทีเนี่ยก็คือ100 ออนซ์เพราะฉะนั้นตัวมูลค่านะครับก็คือ10 เหรียญอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญนะครับส่วนตลาดในบ้านเรา
นะฮะเวลาที่เคลื่อนทีหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือ 0.10 เซนต์เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวราคาคือ300 บาทเพราะฉะนั้นเคลื่อนทีหนึ่งคือ30 บาทคูณกันใช่ไหมครับมันเท่ากับ30 บาทความหมายสิ่งที่ทางด้านของคุณดาวว่องอยากจะชี้ให้เห็นนะครับคืออะไรฮะคือเวลาที่เราจะทำกลยุทธ์แบบ hedging อย่าลืมนะครับว่าทางด้านของสินค้าถ้าเป็นสินค้าเดียวกันราคาไม่ว่าจะเทรดที่ไหนก็ตามราคาควรจะเท่ากันแต่ก็ในเมื่อทางด้านของตัวสัญญาในตลาดทางฝั่งของโคเม็กซ์มันใหญ่กว่าในบ้านเราเพราะฉะนั้นอัตราส่วนเมื่อกี้เนี่ยบอกไปแล้วนะครับว่าอยู่ที่ประมาณ1:10เลยใช่ไหมฮะเพราะว่าของบ้านเขาเนี่ยเมื่อกี้คือ10 เหรียญนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็คือประมาณสัก1 เหรียญเพราะฉะนั้นมัน10 เท่านะครับ1:10นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเวลาที่เราทำ hedging เนี่ยก็สมมติเราอยากจะ hedge ทางด้านของตลาดตัวสัญญาในตลาดโคเม็กซ์1 สัญญาในบ้านเราก็คือ10 สัญญานะครับอันนี้เป็นอัตราส่วนที่อยากจะชี้ให้เห็นนะครับโอเค please go on คุณแนวว่อง Sure. Okay, let us take a look at the gold future specification. If you look at this, the underlying, the fineness of the gold is 99.5%. Everything is exactly same as the COMEX gold, except the tick value is 300 baht. And another interesting thing is this contract trades on every quarterly month, which means now the nearest month we are trading is the December, okay, followed by March and June. So effectively, we are trading on the front three. Okay, we call the front 3 quarters. This is very good, provided for those people who know how to do spread. That means when we are looking at gold prices to be rising in the next 3 to 6 months, usually what we'll do is we'll buy the back months or do a positive spread. That means buy far month and sell near months. All right. When gold prices is going to fall and we foresee that the future prices are going to fall in 6 months' time, that's where we will sell the back months and buy the front month. I will give more trade sample after this. Egg, please. ครับทีนี้มาดูสเปคนะฮะสเปคของตัว Go ออนไลน์นะครับบ้างในบ้านเรานะครับว่าเป็นอย่างไรตัวที่เป็นสินค้าอ้างอิงนะครับหรือว่า underlying asset นะครับก็คือทองคำนะครับที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% นะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสิ่งที่ทางคุณดาวว่องได้ชี้เห็นนะครับก็คือเรื่องของตัว sentiment month นะครับเวลาที่เราดูในสตรีมมิ่งก็ได้นะเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันจะมี2 รุ่นใช่ไหมครับมันจะมี2 รุ่นที่เราเห็นกันนะครับก็คือตัวสำหรับปัจจุบันปัจจุบันก็คือตัว H นะครับถูกไหมฮะแล้วก็เดือนถัดไปนะครับก็คือทางด้านของตัวมันจะมี Z ก่อนนะฮะ Z แล้วก็ตัว H ถูกไหมฮะมันจะเป็น2 รุ่นนะครับแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เดี๋ยวมันจะสามารถกำหนดเป็นกลยุทธ์ได้นะครับถ้าเราคาดการณ์ราคาทองคำในอนาคตมันจะไปต่อนะครับหรือราคาทองคำในอนาคตไกลๆเนี่ยมันอาจจะรุ่งลงมามันจะสามารถทำกลยุทธ์อีกรูปแบบหนึ่งได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวจะมีตัวอย่างด้วยนะครับสำหรับตัวการทำตัวสเปคตรงนี้นะครับ so please go on Okay, now let us take a look at the new TFX SVF, which is a silver futures, and that is also a Quanto product that is following on the COMEX silver, but it is going to be launched sometime before the end of this year. All right, now we have got the TFX GO futures, and we are soon going to have the TFX silver futures. All right, so silver futures is also now the most actively traded market in the world, which is taking place in CME COMEX. Okay, and the good advantage that we have in the TFX silver futures is the same as gold. It actually tracks the underlying benchmark exactly as the COMEX market. Okay, and one more thing that I want to just mention here. Okay, if we actually go back to the gold silver ratio chart earlier, okay, we actually talk about gold silver ratio widening and narrowing, okay, in every cycle. This is something I want all of you to take note, okay, that's very important. Whenever we see that gold and silver prices both running up in the bull market, okay, silver will always run faster than the gold at the end of the day. Okay, the reason is very simple, because gold silver ratio is falling. Let me go back to this chart and show all of you. For example, like this, okay, during the time from 2009 to 2011, when gold and silver ratio price dropped, okay, gold price and silver both increased in price. But at the end of the day, silver prices went up much higher than gold in terms of multiplication. Okay, for example, during that 2.5 years, gold price went up from average about $700 to 1,900. Okay, that is about 2.5 times. But if we are talking about silver prices at that time, it actually went up from about $10
up to $50 per ounce, and that is about 500%, 5 times. So if we go back to this silver futures, all right, we foresee that once TFX launch this silver futures, eventually it will be trading on par, okay, in terms of volatility and market interest, just as the gold. So to conclude this, I actually foresee that we have got two very large and very potential opportunity in TFX, which is the gold futures and the silver futures. 8, please. ครับสำหรับหน้านี้นะฮะก็จะว่ากันด้วยเรื่องของตัวโลหะเงินละนะครับหลายท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่ละจะคุ้นทางฝั่งของทองคำมากกว่าถูกต้องไหมฮะแต่จริงๆแล้วในตลาดโลกเนี่ยการเทรดทางด้านของโลหะเงินเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากนะครับและสำหรับตลาดที่ได้รับความนิยมเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของ CME COMEX นั่นเองและบ้านเรานะครับสำหรับตัวสเปคอะไรต่างๆจริงๆก็ล้อๆกันไปด้วยเดี๋ยวสำหรับในหน้าถัดไปเดี๋ยวจะมาดูเรื่องของสเปคนะครับแต่ทีนี้มาดูกลยุทธ์กันคร่าวๆกันก่อนนะครับว่ามันเป็นโอกาสกันอย่างไรซึ่งในทางของคุณดาววองเองนะครับก็ได้ฉายภาพให้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับย้อนกลับไปในเรื่องของอัตราส่วนระหว่างทางด้านของโกลด์หารด้วยทางด้านของซิลเวอร์อัตราส่วนของราคาทองคำหารด้วยราคาของโลหะเงินนะครับในช่วงปี 2011 นะครับจำได้ใช่ไหมฮะที่ราคานั้นร่วงลงมาหมายถึงอัตราส่วนเนี่ยร่วงลงมานะครับประมาณสัก2 ปีครึ่งนะครับช่วงนั้นจะเห็นว่าราคาทองคำก็ขึ้นโลหะเงินก็ขึ้นแต่ทำไมอัตราส่วนนี้มันปรับตัวลดลงมาลองคิดง่ายๆเหมือนกับเลขก็ได้ฮะอัตราส่วนเศษกับส่วนนะฮะคือถ้าสมมติว่าเอาโลหะเอาตัวทองคำหารด้วยโลหะเงินอันนี้คือเศษกับส่วนถูกไหมครับทางด้านของตัวอัตราส่วนโดยภาพรวมมันปรับตัวลดลงมานะถูกไหมฮะปรับตัวลดลงมานะไอ้ก้อนนี้แหละไอ้ก้อนนี้ปรับตัวลดลงมานั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าทางด้านของโลหะเงินเนี่ยส่วนเนี่ยมันขึ้นแรงกว่าอันนี้ตามทันใช่ไหมฮะคืออัตราส่วนมันลดลงแต่ทำไมไปดูไส้ในโลหะเงินมันก็ขึ้นเนี่ยทางด้านของทองคำมันก็ขึ้นเหมือนกันแต่ทำไมอัตราส่วนมันลดล่ะนั่นหมายความว่าส่วนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเร็วกว่าเศษนั่นเองนะครับความหมายคืออะไรในช่วงนั้นที่เราจำกันได้ก็คือว่าราคาทองคำทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายๆปีเลยนะครับในประวัติการที่ 1,920 เหรียญโดยประมาณนะตอนนั้นมันขึ้นมาจากประมาณ700เหรียญขึ้นไป 1,900 เหรียญราคาเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับประมาณ 2.5 เท่าก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่พอหันไปดูทางฝั่งของพี่ทองคำเป็นทางด้านของพี่โลหะเงินเป็นไงฮะโอ้โหพี่แกเนี่ยวิ่งขึ้นไปแรงกว่าอีกนะฮะจาก10เหรียญเพิ่มขึ้นกลายเป็น50เหรียญน่ะ5เด้งนะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นทางด้านของโลหะเงินเนี่ยเพิ่มขึ้น5เด้งแต่ทางด้านของทองคำเพิ่มขึ้น 2.5 เด้งอัตราส่วนมันเลยปรับตัวลดลงมาแต่สิ่งที่ทางด้านของคุณดาววองพยายามจะชี้ให้เห็นก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อัตราส่วนแปรแบบนี้นะครับโลหะเงินมันวิ่งดีกว่าแล้วเป็นประจวบเหมาะกับช่วงจังหวะที่ทางของ TFX เนี่ยออกผลิตภัณฑ์ใหม่พอดีเลยฉะนั้นนี่คือโอกาสในการลงทุนของพวกเรานะครับแล้วคนไหนที่เป็นสายเก็งกำไรตรงนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสด้วยเหมือนกันนะโอเค please go on Okay, now let us take a look at the difference of the tick value. First of all, when we look at the COMEX silver futures, every one tick movement is 1 cent per US dollar. Okay, that is 0.01. And every one contract is 5,000 ounce of silver. So it means that every one tick value is 0.01 cent times 5,000 ounce, which is 50 US dollars. That is the value of one tick movement. But when we look at TFX silver futures, all right, every one tick is also 1 cent US dollars, but the tick value is 3,000 Thai bahts. So 0.01 times 3,000 Thai baht, it comes out to exactly 30 baht, okay, 30 baht value, and that is about 0.96 cents in US dollars. So effectively speaking, if you want to compare the ratio for hedging, that means one contract of COMEX silver is equivalent to about 50 contracts of TFX silver futures. So it's 1 to 50. 8, please. โอเคนะครับคล้ายๆกันเราต้องเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าขนาดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะมันไม่เท่ากันนะครับแล้วมันจะไปผลในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์ในการทำ hedging อันนี้เหมือนกันเลยเพราะกลับไปที่หลักการเดิมสินค้าเดียวกันราคาจะเทรดที่ไหนยังไงก็ตามราคาต้องเท่ากันนะครับซึ่งถ้าหากว่าไปดูแล้วทางฝั่งของตลาด COMEX เป็นยังไงฮะวันติ๊กเวลาที่ move ทีหนึ่งเนี่ยนะครับมันคือ1เซนตัวมูลค่า multiplier ของเขาคือ 5,000 นะครับเพราะฉะนั้นคูณออกมาก็คือ50เหรียญถูกไหมฮะอันนี้คือตลาด COMEX นะตลาดในบ้านเราเป็นอย่างไร
1ติ๊กนะครับตัวมินิมัมเนี่ยนะครับอันนี้เท่ากันนะคือ1เซนต่อทริออนซ์ใช่ไหมฮะทีนี้เวลาที่ move ทีหนึ่งไอตัว multiplier นะครับตัว multiplier ตัวคูณราคาเนี่ยในบ้านเราคือ 3,000 บาทดังนั้นคูณกันนะเอา1เซนคูณกับ 3,000 บาทเท่ากับ30 บาทเป๊ะเลยถูกไหมฮะ30 บาทมันเท่ากับก็ประมาณสักเลสเซคือ96เซนมันก็คือ1เหรียญอ่ะจะได้เป็นเลขกลมๆนะครับสมมุติว่าเท่ากับ1เหรียญเปรียบเทียบกับทางฝั่งของตลาดโคมิกส์เมื่อสักครู่นี้สัญญาในบ้านเราเล็กกว่าเขา50เท่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำ hedging เนี่ยนะครับก็คงต้องดูอัตราส่วนนี้ด้วยคือ1ต่อ50นะครับ so please go on Okay, now let's take a look at the next slide here. Okay, this is a comparison, okay, both on the silver futures in TFAX and the gold futures. This is a coming soon tag which is going to be released soon by end of this year. So stay tuned. Okay, while you're looking at this, I want to explain to you something very exciting. Personally, I'm looking at gold and silver. They are both going to make new historical high in year 2021 and even in 2022 and 2023. Why? The reason is very simple. As I have been talking and writing a lot in Singapore media, in newspaper, in radio, okay, I actually made a forecast that US dollar will start to fall and recede starting from 2021, especially after the US election. So what is going to happen is when gold devalues on global basis, the most direct influence is to see gold price and silver prices rising. And most likely we're going to see a new historical high. This is point number one. Okay, point number two, I'm going to point out a very interesting fact, which is 2 months ago, the American investment guru, Warren Buffett, do you know that he has actually announced that he has actually started investing in Barrick Gold Corp, which is a listed company, okay, a gold mining company in US. And at the same time, Buffett has invested in 5 Japanese major companies. Okay, these 5 companies, okay, are the major player in commodities. Okay, I will just talk about who are these 5 companies slowly, so I will help the translator and the moderator able to write down. Okay, these 5 Japanese companies, they are Mitsubishi, Itochu, okay. Marubeni, okay. Mitsui, and Sumitomo. Okay, I repeat. Okay. Mitsubishi, Itochu, Marubeni, Mitsui, and Sumitomo. When I actually went to find the background of these 5 companies, I found out a very interesting fact that I want to share with all of you. Okay, these 5 companies, the major business they are doing now, okay, and all the while is edible food, edible oil, grains, farm product, building materials, mining, aluminum, steel, iron, okay, and all the general commodities. Now the question is, why Warren Buffett invested in these 5 Japanese companies? The conclusion is very simple. Buffett is foreseeing the whole general commodities market will start to rise or even skyrocket. They will fly in the next 3 or 4 or even 5 years. And the only reason for all these general commodities to fly to the moon is only one reason. US dollar is going to devalue in the next 3 to 5 years, starting from now. So, likewise, I'm seeing a lot of opportunity in this TFAX Gold and TFAX New Futures market. Please, thank you. All right, thank you นะฮะว้าวอันนี้พอฟังดูแล้ว very excited สำหรับทางด้านของคุณดาวองนะครับบอกว่าข้อมูลตรงนี้น่าสนใจมากๆมีอยู่ข้อมูล2ชุดด้วยกันที่จะมาอธิบายว่าทำไมราคาทองคำและราคาโลหะเงินมีโอกาสที่จะวิ่ง fly to the moon เลยคือแบบโหวิ่งแบบสุดๆอ่ะนะฮะวิ่งแบบพุ่งกระฉูดเลยทีเดียวนะครับเหตุผลข้อที่1นะครับถ้าไปดูเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าค่าเงินดอลลาร์ US ดอลลาร์มีโอกาสที่จะปรับตัวอ่อนค่าลงมานะฮะมีโอกาสที่ปรับตัวลดลงไปและนั่นแหละครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่หลังจากที่มีการเลือกตั้งนะครับวันที่3พฤศจิกายนหลังจากนั้นตัวเงินดอลลาร์นะครับมีโอกาสที่จะอ่อนค่าและก็จะทำให้ตัวราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะทางด้านของทองคำแล้วก็โลหะเงินนั้นทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์เลยนะครับอย่างที่2นะครับสิ่งที่ทางด้านของคุณดาวองสังเกตเห็นก็คือคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์นักลงทุนหุ้นคุณค่าระดับโลกถ้าเราติดตามข่าวนะครับเราก็จะได้ยินข่าวนะครับว่า
คุณปู่ปีนี้ทำอะไรหลายๆอย่างที่หลายคนไม่คาดคิดยกตัวอย่างเช่นการเข้าไปซื้อหุ้นเหมืองแร่ทองคำปกติคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยนะครับจะพูดเสมอนะบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบทองคำถูกไหมฮะเพราะว่าอาจจะมองว่าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์คาดการอะไรค่อนข้างจะลำบากนู่นนี่นั่นอะไรว่ากันไปเขาไม่ซื้อทองคำแต่เหตุไฉนทำไมถึงมาซื้อเหมืองหุ้นที่ทำเหมืองแร่ทองคำ Barrick Gold Corp นะครับซึ่งถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในระดับโลกเลยนะครับอย่างที่สองสิ่งที่คุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ทำโดยที่หลายคนไม่คาดคิดคือเข้าไปซื้อหุ้นใน5บริษัทยักษ์ใหญ่เทรดดิ้งคัมพานีที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่ง5บริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้เนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่กุมชะตาชีวิตของคนญี่ปุ่นเลยว่างั้นเถอะนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทเทรดดิ้งที่เป็นระดับโลกนะครับแล้วก็มีอายุเท่าที่ดูเนี่ยนะครับก็เป็นหลักร้อยปีเลยทีเดียวนะครับในแต่ละเจ้านะฮะยกตัวอย่างเช่นมิตซูบิชิอิโตชูมารูบินี่มิตซุยนะครับแล้วก็ซูมิโตโมหลายคนผมว่าได้ยินชื่อแล้วก็บอกว่าโอ้ร้องอ๋อทันทีเลยนะครับเพราะว่าสินค้าหลายๆอย่างจริงๆเราอาจจะเป็นลูกค้าของเขาก็ได้นี่คือบริษัทยักษ์ใหญ่มากๆทำธุรกิจเยอะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์นะเกี่ยวข้องกับตัวน้ำมันอาหารวัตถุดิบเหล็กอลูมิเนียมไล่ไปเถอะครับคือสิ่งของหลายๆอย่างที่ทางฝั่งของคนญี่ปุ่นเนี่ยใช้กันอยู่เนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วแต่ผ่าน5บริษัทนี้ทั้งนั้นเลยแต่จริงๆเขาเป็นบริษัทระดับโลกไม่ได้ทำธุรกิจเฉพาะทางฝั่งของญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ว่าทำธุรกิจไปทั้งโลกเลยนะครับรวมถึงในบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางด้านของคุณปู่และบัฟเฟตต์มองเห็นคืออะไรทำไมถึงต้องมาลงทุนใน2อย่างนี้ทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยสนใจเลยใช่ไหมครับทั้งทางฝั่งของเหมืองแร่ทองคำกับทางด้านของบริษัทเทรดดิ้งในประเทศญี่ปุ่นนะครับเหตุผลก็คือว่าคุณปู่และบัฟเฟตต์มองแล้วว่าค่าเงินดอลลาร์อ่อนแน่ๆจะ devalue นะครับมูลค่าของตัวมันเนี่ยมันจะอ่อนลงไปนะครับถ้ามูลค่าอ่อนสินค้าโภคภัณฑ์จะได้รับอานิสงส์ก็อย่าลืมนะครับว่าเทรนด์ที่เราเห็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์มักจะวิ่งสวนทางกับค่าเงินดอลลาร์เสมอสิ่งที่คุณดาวองพยายามจะตีความและอ่านเกมอ่านความคิดของคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ก็คือว่าคิดว่าค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าแน่ๆแล้วราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะ sky to the moon จะวิ่งกระฉูดเลยสิ่งที่คุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ไม่อยากจะตกรถรอบนี้ก็คือไปซื้อหุ้นเหล่านี้แหละนะครับก็เลยทำให้มีโอกาสนะครับที่จะทำกำไรได้ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้าและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากๆสำหรับการลงทุนในตลาดบ้านเราและยิ่งทีเฟกมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโลหะเงินด้วยนะครับ so please go on Sure. Okay, let's take a look at the next slide. This is about hedging opportunity. I'm going to show you some trade sample, okay, on real life, how people trade and how you can actually profit like them. Okay, in October, a goldsmith by the name of Vida, okay, has placed a deposit to purchase 30 ounces of gold bullion for delivery in January, which means she is putting a deposit, okay, and make a purchase for gold to be delivered in 3 months' time, okay, from October to November, December, and January, okay, 3 months. So Vida is worried that the gold prices will rise and the deal maker may actually revise the contract and unable to deliver. So this always happens in the real market. Okay, so what happened is, since Vida is foreseeing that the gold prices will go up, so Vida bought 3 lots of TFX gold futures at 1880. Okay, why 3 lots? Because TFX gold futures is about 1 lot is about estimated equivalent to 10 ounce. Okay, so 3 lot is 30 ounce. So Vida bought 3 lots of TFX gold futures at a price of 1880, okay, $1,880, and placed a stop loss order at 1804. The reason is very simple, 4%. Okay, I always mention about stop loss is always between 4 to 5%, and that is very important because if the market go against you, you are able to cut loss. Then coming to January, okay, in the real situation, about 2.5 months later, the TFX gold trades at 1985. The price went up from 1880 to 1985. And Vida prepares to close a position on the same day. She collects the gold bullion. This is a perfect situation. So she pays the balance amount for the 33 ounce of gold as well as collects her profit on TFX market. So the result is this. After closing the position, the profit is $105, okay, 1880 to 1985. So one contract is $105 times 3 lots times 300 baht, okay,
and the total profit is 94,500 baht. Then at the same time, she collects the bullion and the trading profit. So it's a double win-win situation. So take a look at this. In case the deal maker disputes the transaction and propose a higher selling price. So what VIDA can do is VIDA will take a legal action for arbitration with the deal maker, but at the same time, she still collects her profit from TFX Gold Market. So TFX Gold Market actually provides a very good hedging opportunity for all the genuine gold dealer. Please. อันนี้เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาเรื่องของโอกาสในการทำ hedging นะครับทางด้านของคุณดาวว่องนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับก็เป็นสักคนนึงแหละนะครับสมมุติว่าอยากจะมีการฝากเงินเอาไว้นะครับเพื่อที่อยากจะเข้าไปซื้อทองคำนะครับอยู่ที่ประมาณ30 troy ounce นะครับแล้วก็คาดหวังว่าจะมีการจัดส่งให้ในช่วงประมาณสักเดือนมกราคมกลางเดือนมกราคมนะครับแต่ตัวเธอก็โอ้โหก็หวั่นใจเนาะเพราะเราก็ไม่รู้นะครับว่าดีลเมเกอร์มันจะมีการสับขาหลอกเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าราคาทองคำมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะฮะทางด้านของดีลเมเกอร์ก็อาจจะเบี้ยวเราก็ได้นะครับอาจจะมีการปรับคอนแทคปรับสัญญาอะไรก็ว่ากันไปดังนั้นสิ่งที่เธอทำคืออะไรสิ่งที่เธอทำก็คือมาที่ตลาดทีเฟกโอ้โหเนี่ยเธอเป็นฝรั่งนะแต่ว่าเธอก็อยากจะเข้ามากระจายความเสี่ยงใช้กลยุทธ์แบบ hedging นะครับก็มาที่ตลาดทีเฟกนี่แหละนะมาตลาดทีเฟกเสร็จปั๊บซื้อสัญญาทีเฟกโกออนไลน์นะครับไป3ล็อต3สัญญาด้วยกันนะครับถามว่าทำไมถึงต้องซื้อ3สัญญานะครับก็คือตัว1ล็อตเนี่ยนะครับมันเท่ากับตัว10 troy ounce นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้ผมบอกแล้วนะครับว่าตัวเธอเนี่ยอยากจะได้ทองคำ30 troy ounce ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องซื้อทางด้านของตัวสัญญาในทีเฟก3สัญญาด้วยกันนะครับแล้วตอนนั้นก็ไปดูที่ราคาที่ล็อกกันเอาไว้คือ 1,880 เหรียญแต่สิ่งที่เจ๋งมากๆคือตัวเธอเนี่ยน่าจะเป็นนักลงทุนมาระดับหนึ่งนะเพราะว่าไม่ได้หวังโอกาสในการทำกำไรอย่างเดียวแต่วาง stop loss เอาไว้ด้วยนะครับวาง stop loss กันเหนียวเอาไว้หน่อยนะฮะแล้วก็สงสัยจะเรียนกับคุณดาวองนะครับเพราะวาง stop loss เอาไว้อยู่ที่ประมาณ 4-5% ในที่นี้คือประมาณสัก 4% คือวางเอาไว้ 1804 กันเหนียวไว้หน่อยเกิดมันผิดทางขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็จะได้ออกทันว่างั้นเถอะนะครับแล้วปรากฏว่าเดือนมกราคมโอ้โหฟ้าฝนเป็นใจมากราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นไปครับขึ้นไปที่ 1985 เพราะฉะนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเธอคนนี้เนี่ยนะครับคุณวีด้าเนี่ย VDA อะไรเนี่ยนะฮะเขามีโอกาสที่จะได้กำไรนะครับสำหรับในการเทรดในรอบนี้เนี่ยนะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับถามว่าได้เท่าไหร่ก็ในเมื่อเขามีการเปิดลองโพซิชันใช่ไหมฮะที่ต้นทุน 1880 แล้วราคาในตลาดตอนนั้นขึ้นไป 1985 เอามาลบกันเลยครับ 1985 ลบ 1880 เหลือ 105 ตัวเธอซื้อไปเท่าไหร่ครับซื้อไป3หลอด3สัญญาคูณด้วย3แล้วตัว1หลอดเนี่ยนะครับกำไรคือ300 บาทคูณตัวเลขนี้3กัน105เหรียญนะคูณกับ3สัญญาคูณกับ300 บาทเพราะฉะนั้นเท่ากับ 94,500 บาทโอ้โหเป็นตัวอย่างที่สวยหรูมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวเธอเองก็ได้ทองคำด้วยนะฮะแล้วก็ยังได้กำไรจากตลาดทีเฟกด้วยโอ้โหน่าสนใจมากอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่ถือว่าเป็นตัวอย่างในฝันของใครหลายๆคนแล้วกันนะครับ so please go on Okay, sure. Now I'm going to show you a second trade sample, okay, on hedging opportunity between the spread near month to far month. Okay, for example, now in November, trader Ron J, okay, predicts that the gold prices will go up, will rise over a few months later, maybe from 3 to 6 months. Okay, so now gold futures in the TFX is trading at a premium. Okay, when we say trading at premium means what? That means the far month prices is higher than the near month. Okay, for example, if you look at this is the gold futures for December. Z is the symbol for December. M is the symbol for June. Okay, so the prices for December now is trading at 188.5, 188.7 bit and 188.5.90 cents on the offer. But June contract next year is trading at much higher price with a $1,960.2 on the bid and 1961 on the offer. So how are we going to gauge or take advantage of this premium price? Okay, look here. For example, Ron J enters into a buy 50 lot spread. When I say buy 50 lot spread, there are two reasons. Number one is we foresee that gold prices will start to rise over the next few months, maybe between 1 to 2 quarters, 3 to 6 months. Okay, so
number two is when you want to take advantage of this upgoing price and control your risk, you can do a buy spread. Okay, when I say do a buy spread, that means you buy the June, or we call the FAR month, okay, you long June contract in the year 2021, and you short the near month, which is the December year 2020, okay? So how you actually long the spread? You buy 1960.2 and you sell 1885.9, okay? So this is actually how you calculate the spread. If we look here, okay, the current spread points between this December and the June price, okay, we take this bid minus this offer as the bid, and this price minus this price at the offer, okay, the spread price will come out to be a 74.3, okay, which is $74.30 on the bid, $75.30 on the offer. So Ron J can leg the spread manually as long as the trader buys the June and sell the December anywhere within this price range, which is what is shown here, 74.3 to 75.3. Anywhere in between will be a good spread, okay? Or what happened is, if Ron J just want to take the worst price at 75.3, okay? So what this Ron J does is simply buy the FAR month and sell the near month. So end up, he actually buy the spread, okay? What will be the result? So in 1 month's time, from November up to December, okay, the gold prices happen to rise and the spread points widen to 94.5, for example, okay? Buying at 74.5, and now the market price goes up to 94.5. So technically speaking, there is a $20 profit. So what Ron J will do is, if Ron J unwind the spread, okay, earlier Ron J actually bought the June and sold the December. So now Ron J will unwind by selling June and buy back December. Okay, the profit will be $20 times 50 lots times 300 baht, which is per tick value, and that comes up to 300,000 baht profit if Ron J closed the position. Okay, another scenario can be, okay, number two, Ron J can close the December position, okay, because December will expire, okay, close the December position and short 50 lots into March, okay, contract. So Ron J will move the spread from a December to June, okay, into a March-June spread. And the position is still the same. That means close the December and open a new position in March. Okay, so Ron J can do whatever he wants, whether to unwind the spread, take the profit, or continue to hold the spread, but unwind the December and lock into March, and that become long March-June spread. Clean. Next, okay. Yes. Well, thank you นะครับสำหรับกรณีตัวอย่างที่2เนี่ยอันนี้ผมว่าน่าสนใจแล้วเอาไปใช้จริงได้นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีความซับซ้อนเล็กน้อยเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปทีละส่วนไปพร้อมกับผมนะครับพยายามจะพูดให้ช้าๆแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับสมมุติว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็มีอยู่เทรดเดอร์คนหนึ่งครับชื่อว่ารอนเจนะน่าจะเป็นฝรั่งนะครับเขาคาดการณ์ว่าราคาทองคำในตลาดโลกมันน่าจะไปต่อยาวๆเลยนะฮะแต่เขาเอะใจอยู่แวบหนึ่งทำไมสำหรับตัวราคาที่มันมีการซื้อขายกันในตลาดทีเฟกนะครับสัญญาใกล้ๆสัญญาไกลๆเนี่ยมันมีส่วนที่ต่างกันอยู่นะแล้วเขามองว่านี่ไงเขาเรียกว่าสเปรดเขาอยากจะเก็งกำไรสเปรดทำอย่างไรกลยุทธ์แบบนี้เขาเรียกว่าตัว long calendar spread นั่นเองนะครับถ้าสมมุติเขาคาดการณ์ว่าราคาทองคำในระยะไกลๆนะครับและเศษจะ3 เดือน 6 เดือนว่ากันไปนะว่าราคาทองคำมีโอกาสที่จะไปต่อได้ราคามีโอกาสที่จะบวกต่อได้สิ่งที่เขาอยากจะทำคืออะไรถ้าเป็นไปตามตัวอย่างนะครับสิ่งที่ทางด้านของคุณรอนเจทำซื้อทางด้านของ50 lot spread นะครับ50 สัญญาโดยการทำอย่างไรครับเปิด long position สัญญาไกลๆนะสัญญาไกลๆในที่นี้คือตัว M ใช่ไหมฮะตัว M 21ก็คือปีหน้านะครับแล้วก็ช็อตสัญญาใกล้ๆนะช็อตสัญญาใกล้ๆก็คือตัว Z จะหมดสัญญาหมดอายุในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้นะครับเพราะว่า20ใช่ไหมครับก็คือธันวาคมปีนี้เปิดลองสัญญาไกลๆแล้วก็เปิดทางด้านของช็อตโพซิชันสัญญาใกล้ๆแล้วมันจะมีส่วนต่างอยู่ตรงกลางตัวนี้เขาเรียกว่าสเปรด
ถามว่าวิธีในการคำนวณทำอย่างไรคล้ายๆกับตัวยางนะครับก่อนหน้านั้นเลยนะฮะหลักการคล้ายๆกันเลยเอาตัวทางด้านของตัว M นะครับซึ่งเป็นสัญญาไกลนะครับตัวที่จะไปหมดอายุในช่วงเดือนมิถุนายนปีหน้าเนี่ยนะฮะลบกับตัวสัญญาใกล้เราจะเห็นนะครับตัวบิดเขาเอาตัว 1,960.20 ซึ่งเป็นบิดของสัญญา M ปี 21ถูกไหมฮะต้องฝั่งนี้นะฮะ1960.2 ลบกับทางด้านของตัวสัญญาใกล้ก็คือ 1,885.9 ออกมาคือ 74.3 ตรงนี้ตามทันนะครับทีนี้ถัดมาอีกตัวเลขหนึ่งนะครับจะรู้ได้ยังไงว่าตัวออฟเฟอร์จะเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงนี่เลยฮะเอาทางด้านของตัวออฟเฟอร์ของ M นั่นก็คือสัญญาไกลเนี่ยเอามาลบกับตัวสัญญาใกล้นะครับก็คือ 1,961 ลบด้วย 1,885.7 นะครับก็จะเหลือ 75.3 ทีนี้สิ่งที่เขาทำคือเขามีการเปิดลองสเปรดนะครับเพื่อหวังจะกินกำไรส่วนต่างเพราะเขาคาดการณ์ไงว่าราคาทองคำในอนาคตมันจะเพิ่มสูงมากขึ้นถูกไหมฮะแล้วเขาก็กินกำไรส่วนต่างตรงนั้นแหละทีนี้มาดูกันนะครับว่าหลักการในการทำกำไรของเขาทำอย่างไรกรณีที่หนึ่งสมมุติเขาบอกว่าโอ้แค่นี้กำไรพอใจแฮปปี้ละนะครับสิ่งที่เขาจะทำก็คือว่าทำตรงกันข้ามอันวายคือปิดโพซิชันเลยนะครับเมื่อช่วงนี้คือเปิดลองสัญญาไกลๆใช่ไหมครับเขาทำตรงกันข้ามก็คือปิดสัญญาตัวไกลนะครับก็คือเดือนมิถุนายนปีหน้าถูกไหมฮะตามทันใช่ไหมฮะตรงนี้เสร็จปุ๊บก่อนหน้านี้นะครับตอนที่เขาเปิดโพซิชันคือเปิดช็อตโพซิชันสัญญาใกล้ๆก็ทำตรงกันข้ามนะครับก็คือปิดช็อตไปนะครับเสร็จปุ๊บกำไรคือเท่าไหร่เมื่อกี้ต้นทุนนะครับถ้าตามตัวอย่างที่คุณทางด้านของวิทยากรของเราเนี่ยบอกมาก็คือ 74.5 นี่คือต้นทุนของเขานะแล้วไอ้ตัวสเปรดถ้ามันเป็นไปตามที่เขาคิดเลยเป็นไปตามทางด้านของคุณรอนเจคิดเลยนะครับว่าโอ้โหมันเพิ่มสูงขึ้นจริงนะครับแล้วสเปรดมันเพิ่มขึ้นกลายเป็น 94.5 นั่นหมายความว่าเขากำไรเท่าไหร่ครับเอา 94.5 ลบกับ 74.5 ก็เหลือ 20 ถูกไหมครับแล้วเขาซื้อไป50สัญญาก็เอา20คูณกับ50แล้ว1สัญญากำไรเท่าไหร่ครับ300 บาทนะงั้นคูณตัวเลข3ตัวนี้20คูณ50คูณ300เท่ากับ 300,000 บาทโอ้โหทุกคนแฮปปี้เลยนะครับถ้าได้ขนาดนี้ทุกคนแฮปปี้เลยสำหรับการลงทุนแค่1ไม้นะฮะอย่างไรก็ตามมีอีก1กรณีสมมุติคุณบรอนเจบอกว่าโอ้โหอยากจะรันเทรนด์นะฮะอยากจะเหมือนกับกินกำไรไปเรื่อยๆก็รวยแล้วกำไรเท่านี้ยังรวยแล้วอยากจะเหมือนกับถือไปต่อนะครับสิ่งที่ควรจะทำคืออะไรฮะคือถ้าสมมติถือไประดับหนึ่งตัวสัญญาตัวใกล้นะตัวแซดเนี่ยมันกำลังจะหมดอายุในช่วงเดือนธันวาคมสิ่งที่ทางด้านของคุณบรอนเจจะทำก็คือปิดโพซิชันเฉพาะทางด้านของตัวแซดนี้ออกไปนะครับเอาตัวนี้ออกไปก่อนแล้วก็เปิดช็อตโพซิชันใหม่50หลอตเท่าเดิมแต่เป็นสัญญาที่จะหมดอายุในช่วงเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสเปรดตัวใหม่เกิดขึ้นแล้วถูกไหมฮะก็คือตัวสเปรดเดือนมีนาคมกับเดือนมิถุนายนที่ถือไว้ก่อนหน้านี้นะครับถ้าฟังไม่ทันยังไงเดี๋ยวย้อนกลับไปฟังคลิปย้อนหลังกันได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือ strategy แล้วแต่ท่านนะครับว่าท่านจะมีกลยุทธ์ในการลงทุนในรูปแบบไหนสามารถลงทุนได้หมดแล้วตัวนี้คือโอกาสสำหรับพวกเราเลยครับ so please go on Sure. Okay, so after the hedging opportunity, let us take a look at the outlook for COMEX gold market because this market price will be exactly same as the TFX gold futures. Okay, if you look at this is a wick chart. Okay, it's a wick chart as I show here. Follow the cursor. Okay, previously it has gone to the top anywhere near to $2,070 2070. Okay, before it comes down, and that is our first resistance. So I predict the market now is going sideways, okay, consolidating at the bottom before the next run up. My next run up is somewhere going to be January, I personally believe, okay. But if you want to know how high it can go up or where is the next historical high, then you have to stay back until the Q&A session. Okay, but based on this chart alone, if you look at this, I have drawn a channel line supporting here from the bottoms connecting, okay, with a channel line here. Okay, it happens that this bottom, the line here drawing up, okay, the support is going to be anywhere $1,800, okay, which is highly possible if the market falls back next month in November, okay. I would put it very simply anywhere from $1,800 to $1,830,
okay, 1830. Within the range of 1800 to 1830, that will be a strong support, and perhaps we will see a lot of bargain hunters in the market emerging to buy, okay? But once you are able to pick, okay, the bottom at about 1830 in the gold prices, we would think that sometime over the year end, when we move into January, February, that is when gold prices will start to move up again. But not forgetting, when gold prices starts to move up, that means the dollar index will also begin to fall. So it pass to you. Alright. Okay. Thank you. อันนี้เป็นภาพ outlook นะครับแนวโน้มของราคาทองคำเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งสิ่งที่เราเห็นนะครับก็เป็นภาพกราฟในอดีตที่ผ่านมาประมาณสัก 5-6 ปีที่ผ่านมานะครับก็พลอตกราฟเห็นเลยว่าราคาทองคำในปีนี้โอ้โหเป็นพระเอกเลยใช่ไหมฮะปรับตัวสูงขึ้นไปแตะจุดสูงสุดในประวัติการก็คร่าวๆนะฮะอยู่ที่ประมาณสัก 2,070 เหรียญบวกลบนิดหน่อยนะฮะก็มีบางช่วงขึ้นไปเกือบ 2,100 เหรียญแล้วก็ร่วงลงมานะครับทีนี้ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นแนวต้านที่สำคัญมากๆขีดเส้นเอาไว้ก่อนนะครับอันนั้นคือตัวอัพไซด์ที่เราจะต้องติดตามกันนะครับในขณะเดียวกันถามว่าอ้าวแล้วเราจะเข้าไปรับราคาที่เท่าไหร่ดีนะครับทางด้านของคุณดาวนะครับก็มีการวิเคราะห์กันด้วยนะครับว่าทางด้านของตัวราคาเนี่ยนะครับถ้าว่ามีการลากเส้น channel นะครับสำหรับตัวจุดต่ำสุดในรอบล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อมีการลากขึ้นไปแล้วก็ทำ channel ขึ้นไปนะคนไหนที่เรียนทางด้านของกราฟเทคนิคอลเนี่ยก็คงจะทราบนะครับพอมีการทำลาก channel ขึ้นไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าตรงโซนที่ถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญมากๆอยู่ในโซนคร่าวๆนะครับประมาณสัก 1,800 เหรียญต่อทรอยออนซ์แต่เวลาที่เราเป็นนักเทคนิคเนี่ยนะครับเราจะต้องเผื่อขาดไว้หน่อยก็ตีคร่าวๆนะครับว่า 1,800 จนถึง 1,830 เหรียญต่อทรอยออนซ์นะครับเพราะอะไรฮะเพราะค่าเงินดอลลาร์ในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยในช่วงพฤศจิกายนเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านของตัวราคาทองคำก็มีโอกาสที่ปรับตัวย่อลงมาก่อนแต่ถ้าว่าแนวรับนี้เอาอยู่นะถ้าแนวรับนี้เอาอยู่เลยนะมันจะเป็นโอกาสในการเข้าไปเก็บสะสมกันอีกรอบหนึ่งซึ่งทางด้านของคุณดาววองนะครับก็มั่นใจนะครับว่าเดือนมกราคมเดี๋ยวผมจดไว้ในปฏิทินเลยนะเดือนมกราคมทองคำมีโอกาสที่จะทำจุดสูงสุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะวิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยนะครับก็จะเห็นอีกด้านหนึ่งก็คือค่าเงินดอลลาร์จะเป็นทิศทางของการอ่อนค่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับก็คือจะต้องมีการเฝ้าติดตามนะตัวแนวต้านที่สำคัญก็คือไฮเดิมนะที่ทำเอาไว้นะครับก็ประมาณสัก 2,070 เหรียญแนวรับที่สำคัญเลยคือ 1,800 จนถึง 1,830 เหรียญแต่ถามว่าจะขึ้นไปได้ไกลสักแค่ไหนคุณดาววองบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าอดใจรออีกอึดใจเดียวนะครับในช่วง Q&A นะ Q&A รอก่อนนะต้องอยู่กับเรายาวๆแล้วเดี๋ยวคุณดาววองจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าสำหรับตัวราคาที่มันจะวิ่งไปเนี่ยมันจะไปไกลสักแค่ไหนนะครับso please go on. Sure. Okay, let's take a look at the outlook for silver market. Okay, there's a strong resistance here at $30 per ounce, which was formed in November. Okay, as you can see here. Okay, sometime a few months back, and the market has started to fall back. Okay, this is also a weekly chart that is extracted from the COMEX silver. Okay, but we foresee that perhaps in November, that is next month, a few more days to go, we are expecting silver market to fall back to $20 per ounce, and that is a very good price to pick the bottom. Don't care about whether it is $20 or $19.80 or $19.50, okay? Just wait for the market to fall below $20 and start to plan picking your bottom. But in the next Q&A session, I'm going to show you exactly some tips on how to pick the bottom. Okay, so moving into the next inflation, silver will rise faster than gold, as I mentioned earlier, because of the gold-silver ratio. So if you happen to pick silver now at the bottom for November, you are going to have a very big profit moving in the next 6 to 12 months. The reason is very simple. Okay, gold prices has actually gone to $2,070, which is higher than the last historical high, and that is 1,920, 1920. Okay, but silver prices, the last historical high was $50 in 2011, year 2011. The highs of $50, but until now, silver has only gone up to a high of $30 and coming back down to about 22 now. So silver prices has got a lot of room
to rise and even to surpass the last high, $50. So in the next Q&A session, I'm going to tell you more. Pass to you. Alright, thank you very much. ทีนี้มาดูมุมมองแนวโน้มของโลหะเงินกันบ้างนะครับโลหะเงินเนี่ยภาพจริงๆคล้ายๆกันนะครับคือมีการปรับตัวบวกขึ้นไปค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะครับในช่วงเดือน2 เดือนที่ผ่านมาอันนี้เป็นกราฟรายสัปดาห์นะครับ weekly chart นะครับรายสัปดาห์ทีนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือไอ้เส้นแดงๆที่ขีดเส้นอยู่ตรงกลางเห็นไหมฮะไอ้เส้นแดงๆเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก20 เหรียญก็ถือว่าเป็นแนวรับนะครับก่อนหน้านี้คือแนวต้านที่สำคัญพอทะลุปุ๊บวิ่งแรงเลยเห็นไหมฮะพอวิ่งแรงเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นแนวรับเลยทันทีนะครับสิ่งที่ทางด้านของคุณดาบองมีการคาดการณ์ก็คือว่าโลหะเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นภาวะกระทิงคล้ายๆกับทางฝั่งทองคำแต่มีแต่นะครับแต่จะวิ่งแรงกว่าถามว่าเพราะอะไรก็ย้อนกลับไปที่จุดเดิมก็คือในเรื่องของตัวอัตราส่วนระหว่างทองคำหารด้วยราคาโลหะเงินนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ขึ้นนะฮะสมมติว่าอัตราส่วนมันลงนะแต่ว่าทองคำก็ขึ้นโลหะเงินก็ขึ้นเนี่ยนะฮะโลหะเงินจะขึ้นมากกว่านะครับแล้วก็มีความผันผวนสูงกว่าเราเห็นภาพนี้แล้วตั้งแต่ปี 2011 ถามว่าเพราะอะไรทำไมคุณดาวองดูเหมือนจะเชียร์เท่าที่ผมฟังดูนะดูเหมือนจะเชียร์ทางฝั่งของโลหะเงินซะมากกว่าซะด้วยซ้ำเพราะในมุมของราคาด้วยถ้าย้อนก็ไปดูย้อนหลังนะครับราคาทองคำในอดีตเนี่ยที่ทำจุดสูงสุดใหม่นะครับในรอบก่อนหน้านี้ก็คือปี 2011 ตอนนั้นราคาอยู่ที่ 1,920 เหรียญปัจจุบันถ้าภาพสไลด์ก่อนหน้านี้จะเห็นนะครับว่าราคาทองคำพุ่งทะลุขึ้นไปแล้วนะฮะแล้วก็ทำจุดสูงสุดอยู่ที่ 2,070 เหรียญก่อนที่จะเริ่มย่อแต่พอยต์ก็คือว่ามันสูงกว่าไฮเดิมถูกไหมฮะมันสูงกว่าไฮเดิมของปี 2011 แต่ไอตัวโลหะเงินเนี่ยที่มันวิ่งขึ้นไปจาก10 เหรียญพุ่งขึ้นไป50 เหรียญในปี 2011 เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับจากชาร์ตจะเห็นเลยนะครับมันขึ้นมาประมาณ30 เหรียญละอยู่ที่ประมาณ30 เหรียญแล้วย่อลงมา22 เหรียญเนี่ยมันขึ้นแรงก็จริงแต่ยังไม่ทำจุดสูงสุดใหม่เลยเพราะฉะนั้นในมุมของคุณดาวองนะครับก็มีความมั่นใจนะครับว่าทางด้านของสินค้าโภคภัณฑ์มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับแล้วโลหะเงินจะเป็นพระเอกที่จะสวยงามมากๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทองคำด้วยนะฮะแล้วก็สินทรัพย์อื่นๆด้วยแต่จริงก็ชอบทั้ง2สินทรัพย์นะเพียงแต่ว่าถ้าให้เลือกนะครับดูเหมือนจะไปทางโลหะเงินซะมากกว่าทีนี้จุดที่เป็นจุดเข้าที่สำคัญเนี่ยนะครับคุณดาวองบอกว่าขอสัก20 เหรียญนะครับต่ำกว่า20 เหรียญบวกลบนิดหน่อยได้ต่อรองราคานิดนึงก็พอได้19 เหรียญ80 เซนต์เอาเหอะ19 เหรียญ50 เซนต์ก็เอานะฮะคือถ้ามันล่วงลงมาตรงนั้นจริงๆมันจะเป็นจุดในการเข้าไปสะสมเลยเพียงแต่ว่าหลายท่านอยากจะทราบไหมครับว่าเทคนิคในการมองว่าถ้ามันร่วงลงมาเราจะเข้าไปรับที่เท่าไหร่เนี่ยมันมีเทคนิคในการมองอย่างไรคุณดาวองมีคำตอบนะแต่เหมือนเดิมครับรอช่วง Q&A เดี๋ยวจะกลับมาติดตามคุณดาวองบอกว่าขอเก็บอุบไว้นิดหนึ่งนะครับเราจะได้อยู่กันนานๆเนาะสำหรับท่านไหนที่มีคำถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับ Anything else you would like to say to the audience? Yes. To end this session, I want to summarize everything that I just mentioned just in 3 simple points. Okay, very important. Remember this. Number 1, take note of the gold-silver ratio that is falling, as I mentioned earlier. So when gold-silver ratio falls, it means that gold and silver prices are starting to run up now. That's the point number 1. Number 2 is when gold prices are going up, we are quite sure that dollar will start to devalue in the year 2021 due to global recession. That's point number 2. Okay, the last point number 3 is don't forget that the American guru Warren Buffett has actually invested heavily in gold mining shares as well as the 5 Japanese companies. And for him to do that, we just have to believe that he believes that the dollar will start to devalue and all the commodity prices will start to skyrocket over the next 3 to 5 years. So now the important thing is where to pick the bottom of gold and silver before the next run-up. So you got to stay tuned with us for the Q&A session. And thank you very much to Ik, my best translator and moderator in the whole of Thailand. Thank you. ขอบคุณมากครับ Thank you very much for your compliment as well. And thank you for your time and your kindness. Okay. สิ่งที่คุณดาวองอยากจะชี้ให้เราเห็นนะครับสรุปอย่างนี้ฮะมีอยู่3 point ครับแล้วก็อยากจะชี้ให้เห็นนะครับว่าสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งทองคำแล้วก็โลหะเงินมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะฮะแต่ว่าดูเหมือนจะเชียร์ทางฝั่งของโลหะเงินซะมากกว่าด้วยซ้ำนะครับถามว่ามองจากไหนบ้างประเด็นที่1ดูจากทางด้านของอัตราส่วนโกลด์หารด้วยซิลเวอร์นะครับราคาทองคำหารด้วยโลหะเงินนะมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงมาแต่ปรับตัวลดลงมาเนี่ยนะฮะมันเชื่อมไปที่ข้อที่2คือเชื่อว่าค่าเงินดอลลาร์
จะ devalue นะครับจะมีการปรับตัวลดลงมานะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะสถานการณ์โควิด -19 มันยังอยู่กับเราอยู่เลยนะฮะแล้วก็เศรษฐกิจมันจะกำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2021 ยังไงมันก็ถดถอยแน่ๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงมาอีกและอย่างที่เราคุยกันมานะครับว่าถ้าหากว่าไปดูแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมานะครับก็จะมีโอกาสนะครับที่ทำให้สินค้าโภคภัณฑ์นั้นปรับตัวสูงขึ้นไปมันสวนเทรนกันถูกไหมฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับเมื่ออัตราส่วนย้อนกลับไปข้อที่1อัตราส่วนโกหารซิลเวอร์เรโชเนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงไปทางด้านของโลหะเงินเนี่ยจะเอาเพอร์ฟอร์มนะครับจะวิ่งขึ้นได้แรงกว่าโลหะทองคำนั่นเองนะครับทีนี้จุดที่3เป็นอีกมิติหนึ่งที่มองคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ไงคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ที่อยู่ๆเขาไปซื้อทางด้านของหุ้นเหมืองทองคำนะแล้วก็เขาไปซื้อบริษัทเทรดดิ้งยักษ์ใหญ่จากทางฝั่งของประเทศญี่ปุ่น5บริษัทเพราะฉะนั้นเขามองเห็นเทรนด์ว่าค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าแน่ๆนะครับเสื่อมค่าลงไปแน่ๆสินค้าโภคภัณฑ์มาแน่ๆ 3-5 ปีนับจากนี้ไปแต่คำถามก็คือว่าจะหาจุดต่ำสุดอย่างไรเทคนิคมีอยู่ในช่วง Q&A รอติดตามชมกันนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะครับยังอยู่กับเรากันต่อนะครับเอาละฮะ thank you very much and then we'll move to the Q&A session โอเค ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับท่านไหนที่อยากว่ามีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับคำถามจะเกี่ยวข้องกับทางด้านของสินค้าโภคภัณฑ์นะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เทคนิคในการมองเป็นอย่างไรก็พิมพ์เข้ามาได้แนวโน้มเป็นอย่างไรก็พิมพ์เข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณดาวองจะตอบคำถามให้กับพวกเราได้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับ